اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن۔ یہ دو ان کے مفہوم میں نے خوف اور حزن کے آپ کو بتائے تھے۔ خوف کہتے ہیں پہلے جو کچھ غلطیاں ہو گئی، جو خطائیں اور گناہ ہو گئے، اللہ کہتا ہے میرے دروازے پہ آ جاؤ تو میں ان کو مٹا دوں گا۔ پہلی جو خطائیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو گئی، انسان بن کے سیدھے میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ میرا کام ہے معافی کی قلم پھیر دینا، میرا کام ہے معافی کی قلم پھیر دینا۔ اب میرے دروازے پہ آ جاؤ تو ولا هم یحزنون، جس طرح پہلے کام کا تمہارے گناہوں پہ، تمہاری سستیوں پہ، تمہاری کاہلیوں پہ ہم نے معافی کی قلم پھیر کر اس کا خوف تمہارے دل سے بھی ہٹا دیا اور تمہارے دماغ سے بھی ہٹا دیا، اسی طرح ولا هم یحزنون، اب آئندہ تمہیں بھوکا رہنے کا خوف بھی نہیں ہوگا، پیسہ لینے کا خوف بھی نہیں ہوگا، آئندہ کے حزن وہ بھی مٹا دیے جائیں گے اور گزشتہ کے خوف وہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ قرآن کس قدر خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے، یہ ہے قرآن میری جان، اور اس کو ہم نہیں پڑھتے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ کیا دیتے ہیں اس کی طرف توجہ؟ نہیں دیتے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ہم نے ہر ایک نے اپنے کچھ لوگ کچھ ضابطے اور اصول بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اندر رہ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہر مرغی نہیں کچھ چوزے اپنے پروں کے نیچے رکھ لیتی ہے اور وہ دوسرے کی طرف نہیں جانے دیتی، اسی طرح ہر پیر، ہر فقیر، ہر ملا، ہر پروت، ہر پوپ، ہر پادری نے چند چیزیں اپنے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی مینٹلٹی اتنی محدود کر دی گئی ہے، اتنی محدود کر دی گئی ہے کہ قومیں کے میڈک بنا کے انہیں علم سمندر الہی قرآن سے ناشنا کر دیا گیا ہے۔ قرآن سے ناشنائی یہ موت ہے۔ اب توجہ دیجیے، جہالت چونکہ ہوتی ہے، جہالت کا سہارا کرامات سے لیا جاتا ہے۔ جہالت کو دبنے کا سہارا کس سے لیا جاتا ہے؟ کرامات سے، یعنی کرامات الاولیاء حق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، ان کا انکار کوئی مرد مومن نہیں کر سکتا، ان کا انکار کوئی مرد مومن، لیکن کسی جاہل کی کرامت کا میں قائل نہیں ہوں، کسی جاہل کی کرامت کا میں قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ کسی جاہل کے پاس کرامت ہو ہی نہیں سکتی شاید دھوکے کے، کسی جاہل کے پاس کرامت ہو ہی سکتی نہیں سوائے فرعون کے، کسی جاہل کے پاس کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی سوائے ان چند غلاموں کے، ان کے ذہن کو معروف کرنے کے۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف رسالت و ناب کو اپنے اندر لے آنا۔ اس سے بڑی کرامت کوئی بھی اور دنیا میں نہیں۔ درجنوں لوگ میں نے اسی طرح کے دیکھے، اخلاق محمدیہ میں سے کوئی ایک ذرہ بھی ان کے اندر نہیں ہوتا، اور اوصاف محمدیہ میں سے کوئی ایک رائی کا دانہ بھی ان کا نہیں ہوتا، مگر کرامتیں سنانے والیاں اور سنانے والے محلے میں ایک ادھم مچا رکھتے ہیں۔ پورا محلہ کیا ہوتا ہے؟ مچا رکھتا ہے، کرامات کا ایک ڈھیر اور انبار لگا ہوا ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلی بات یاد رکھیے، ہمارا معاشرہ، جس معاشرے کے اندر کیا ہے؟ جہالت ہے 95%، 95% جہالت، اور پھر پڑھے لکھے کچھ لوگ اگر ہیں بھی، ان کے اندر جہالت تو نہیں، علم تو ہے، مگر ان کے ذہن محدود ہیں، ان کی سوچیں کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ ذرا سا یہ کرو کہ بھی اب کوئی جا کے کسی بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن کے دماغ میں یہ بات ڈال دینا دی کہ یہ کل یا پرسوں سے آپ کے بیٹے کو ذرا یہ پرابلم ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار پچھلے مہینے ایسا تھا، اس مہینے ذرا یہ چل رہا ہے، میں نے دیکھا تھا فلاں بڑھیا کوئی تعویذ لے کر آئی تھی شاید آپ کے، بس اس کا بیڑا تو اسی وقت کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا، اور پھر تعویذ دینے والوں کی دھندا چل جائے گا، اور پھر وہ اس محلے جا، اس محلے جا، اس محلے جا، سینکڑوں بے ایمان
पहाड़ों पे घूमेगा और उसकी उस मायूसी का इलाज कोई भी नहीं हो सकेगा। मायूसी का इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मायूसी का इलाज है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समा'i व हुवस समीउल अलीम। अगर तू अपने खुदा को अपने दिल में बिठा ले, अपने मुस्तफा को अपने सीने में ले आ, तो जमीन और आसमान का कोई शान तेरे करीब नहीं आ सकता। अगर ये दोनों अंदर नहीं है तो फिर हर शर तेरे अंदर है। हर खबासत क्या है इंसान के अंदर? तबहमात ने इंसानियत का बेड़ा करके रखा है। और वहम के इस ऐसे मर्ज में जगह जगह तालीम फरोश बिठा रखे हैं, जगह जगह अमलियात और आमिल के आमिल बिठा रखे हैं। बड़े से बड़े लोग मैंने देखे ज़ईफ़ुल इत्क़ादी करते हुए क्या जा बैठते हैं। तो कुरान सुनिए, कुरान क्या कह रहा है। मैं ओरिजिनल हकीकी तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूं, यह भी याद रखिए। मैं हकीकत में तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूं। मगर तावीज़ किसको कहते हैं? तावीज़ कहते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और मोहब्बत उसके दायरे में रहते हुए वो कुछ आयात जिनके अंदर अल्लाह के कलाम में से जिनके अंदर से नूर फूट रहा है, वो नूर कोई भी उन आयात का हामिल अपने अंदर उतार ले और फिर वो नूर तकसीम करे, इसको कहते हैं तावीज़। इसको क्या कहते हैं? वो अनवार तावीज़ करे। इसका इनकार नहीं करता कोई। मगर जिस तरह हमारे अंदर करोड़ों में लाखों में एक साबितुल ईमान मुयस्सर आता है, इसी तरह इस धंधे में भी कोई एक नजर आएगा। तवज्जो दीजिए, कुरान कह रहा है वलो अन्नाहुल कुरान आमनू वत्तकू। अगर ये बस्तियों वाले अल्लाह की बात मानकर अल्लाह से डरने लग जाते तो क्या होता? लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। खौफ, बात मानना और डरना, ये दोनों चीजें जिस शख्स के अंदर भी हों, अल्लाह उसके दिल में बरकतें नाज़िल उतार देता है, बरकत नाज़िल उतार करता है, उसको बेखौफ कर देता है। उसके अंदर की वीर पावर आते हुए मिसाइल को रोक देती है, आती हुई गोली को रोक देती है, या उसकी कुव्वत को मुसख्खर कर देती है। आपने देखा नहीं सुना है करामात पीर मोहली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में कि दुश्मनों ने हमला कर दिया और कोई भी हो, कोई भी थे, लगातार मुसलसल कई घंटे गोली चलती रही उनकी गाड़ी पे। और फिर जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल अब इसका हर शय हो चुकी होगी, करीब गए तो जितनी गोलियां बरसाई थी झोली में उठा के बाहर फेंक दी और कहा ये तुम्हारी गोलियां इतनी पावर नहीं रखती जितनी मेरे रूह की पावर है। तो आपको मालूम है ना, अमल के लिए रद्द अमल वाली जगह मजबूत होनी चाहिए ना, रद्द अमल की जगह मजबूत होनी चाहिए। तो मैं ये बात अर्ज कर दूं कि कुरान मुकद्दस फिर खूबसूरती के साथ कहता है ऐसे लोगों को मुसीबत के वक्त बचा लिया जाता है, ऐसे लोगों को मुसीबत के वक्त बचा लिया जाता है। कुरान सुनिए, कुरान कहता है सुन्ना नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। अज़ाब और मुश्किल के वक्त हम अपने अंबिया और नेक लोगों को बचा लेते हैं। अज़ाब और मुसीबत के वक्त हम अपने अंबिया और नेक लोगों को, कुरान कह रहा सुन्ना नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। हम अपने रसूलों को भी मुश्किल के वक्त बचा लेते हैं और अपने ईमान वालों को भी बचा लेते हैं। कुरान सुनिए, और फिर खुदा है क्या गजब है मेरे परवरदिगार, तेरे कुरान की क्या क्या है कि मुश्तल चढ़ा रही है दिलों के ऊपर, और तेरी मोहब्बत के तीर किस तरह मेरे परवरदिगार इंसानी और ईमानी दिलों के अंदर पैबस्त रहे। कुरान सुनिए, पहला तो ये रस्ता सुन्ना नमज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। अज़ाब और मुश्किल के वक्त हम अपने रसूलों को भी बचा लेते हैं और अपने ईमान वालों को भी बचा लेते हैं। क्यों बचाते हैं? क्या है इनके अंदर? कुरान सुनिए, कुरान कहता है कज़ालिका हक्कन अलैना नंजुल मोमिनीन। इस आदमी नेकों की मदद करना हमारी मशीयत के ऐन मुताबिक है। नेकों की मदद करना हमारी मशीयत के ऐन मुताबिक है। हमारी मशीयत का तकाजा है कि हम नेकों की मदद करें। कुरान है ना, आप सुन रहे हैं इस कुरान को?